ਦੀ एक मीटिंग बुलाउण दी परसों चिट्ठी कड्ढी गई और उसकी अज मीटिंग वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे होए। जदों इत्थे मीटिंग करन लगे तो सरदार हरमीत सिंह कालका इत्थों उठ के चले गए। उन्होंने इस मीटिंग पार्टिसिपेट करन नूं मना कर दिता क्योंकि जदों असीं उन्होंने दस्सिया कि डायरैक्टर गुरुद्वारा इलैक्शनस वल्लों एक क्लैरिफिकेशन आई आ जिहड़ी मैं तुहानूं पढ़ के दसना चाहुंदा। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਸ ਵਿਡਰਾਨ देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इट बीइंग एक्सैप्टेड एट दिस स्टेज। क्योंकि रैजिगनेशन ਜਿਹੜਾ है वो जनरल हाउस ही एक्सैप्ट कर सकता है, इस करके ये विड्रॉ किया गया है और ये एक्सैप्टेड इस स्टेज पर नहीं हो सकता जनरल हाउस वालों भी। एग्जैक्टिव की तो गल छड्डो। दूजी गल लिखा गया इट इज़ द कमेटी, कमेटी मतलब जनरल हाउस which has a power to remove an office bearer as laid in the section 13(2) and 13(3). Logically, once the incumbent office bearer is removed, jehड़ा incumbent jehड़ा outgoing ਉਹਨੂੰ remove ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, the process of electing nominating as a new office bearer should start। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, क्योंकि मैनू रिमूव नहीं किया गया जनरल हाउस वालों। दूजी गल लास्ट क्या उन्होंने कहा जी टर्म एग्जैक्टिव बोर्ड की यह 29/9 खत्म हो चुकी है। फरदर वास्ते टू दी फरदर एक्सटेंशन इज ऑलरेडी अंडर सबमिशन टू दी ऑनरेबल LG। इन दी एबसेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सटेंशन, जो तक एक्सटेंशन नहीं मिलती, द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन ऑफ एग्जैक्टिव बोर्ड एट दिस स्टेज मे बी लाइबल टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। अगर तुसीं होर भी इन्हां फैसलों तो इलावा प्रधान नूं हटाउणा, प्रधान की पावर नूं देण दे इलावा भी कोई फैसला लैंदे जे, वो भी सवालों के घेरे च। असीं फिर दोबारा उन्होंने पूछा भी ये क्लैरिटी दे दिओ कि जिहड़ा पावर किसी नूं डेलीगेट की जा सकती है, ये अंदर भी कोर्ट का ऑर्डर आ कि किसी नूं पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती, पर उन्होंने फरदर क्लैरिफिकेशन हुणे भेजी आ। उन्होंने कहा विद रेफरेंस टू योर मेल डेटेड सो एंड सो टू प्रोवाइड दी फरदर क्लैरिफिकेशन ऑन दी पॉइंट नंबर 2 इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड च असीं रिट्रेट करते दोबारा कहना चाहुंदे हां, एज पर दी दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 सैक्शन 17(2) एन ऑफिस बीरर और एनी अदर मैंबर, ऑफिस बीरर भी या होर भी किसी मैंबर की पावर और अदर मैंबर एग्जैक्टिव बोर्ड की पावर मे बी रिमूवड बाय दी रेजोल्यूशन ऑफ कमेटी। जिहड़ी कमेटी आ, जिहड़ा जनरल हाउस आ, ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ही की जा सकती है, एंड वो भी उदों जदों पासड बाय 3/4 majority ऑफ द टोटल नंबर, 3/4 टोटल नंबर मैंबर होण ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਬਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਓ ਜੀ। पर मैं सारे ये सफाई और क्लैरिफिकेशन देना चाहना। डायरैक्टर गुरुद्वारा ने भी बड़ा क्लैरीफाई किया है, ना मैं कोई अगली इलैक्शन लड़नी आ, ना मेरी दोबारा कोई प्रधान बनने की इच्छा है, ना मैं मैंबर बनने की इच्छा है, क्योंकि मैं खुद ही ये रिटन च लिख के देता कि मैं मैंबर भी अपना विड्रॉ करना नहीं बनना। पर जी 20 तरीक तक की जनवरी तक की टर्म आ, एज पर दी गुरुद्वारा एक्ट और एज पर दी डायरैक्टर ने जो फरदर क्लैरिफिकेशन उन्होंने पूछा सीगा भाई असीं रिजाइन कर सकते हैं। सरदार जगदीप सिंह कालो साहब ने पूछा भी ये की कर सकते हैं असीं, उन्होंने भी अज क्लैरीफाई किया कि ये अंदर अजे कुछ नहीं किया जा सकता। बड़ा क्लीयर आ, क्योंकि जनरल हाउस की एबसेंस अंदर जनरल हाउस ही 2/3 लोग ही प्रधान नूं रिसीव एक्सैप्ट कर सकते हैं और वो पावर तां ही डेलीगेट होगी जो बंदा उत्थे मौजूद नहीं होगा। सो मैं समझदा है कि अज जिहड़ा ये केवल और केवल माहौल बनाउण वास्ते, क्योंकि उन्होंने समझ आ गया कि दिल्ली कमेटी उन्होंने दोबारा कमेटी उन्होंने बननी नहीं, वो हाशिए ते आए हताश होके सारे मिल के अज ये कोशिशां करते पे ने। मैं पर उन्होंने बधाई दिना, कोशिश बधाई हरेक नूं अपना करना चाहिए, पर दिल्ली के सिखां की जिहड़ी कमेटी आ, ये पार्टियों तो उपर उठ के दिल्ली के सिखां की कमेटी बने, ये वास्ते सारे मैंबरां ने एकजुट होकर कोशिश की आ। सो मैं दोबारा तो क्लैरीफाई करदा, क्योंकि कल भी मीडिया 'च गल्लां कही गई कि 1 तरीक तो लैके हुण तक भी मैं ही प्रधान हाँ, जो मैं रिजाइन करता मेरा रिजाइन एक्सैप्ट नहीं हो सकता सी, क्योंकि जनरल हाउस नहीं सी। इन्हां सारियां टैक्नीकल प्रॉब्लम्स नूं खत्म करने वास्ते, बैंकां नूं जानकारी देने वास्ते, सरकारां नूं जानकारी देने वास्ते मैं अपना रेजिग्नेशन
ਵਿਡਰਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸੌਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਲੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ ਐਬਸੈਂਸ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਈ, ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਰਲ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕੋਟਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਬਈ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਐਕਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਲੈ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੌਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ DNC ਹੈਜ਼ ਪਾਵਰ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਵਿਦਡਰਾਨ। ਸੈਕੰਡਲੀ, whether the executive board has a power to transfer the power of the president, and third, as per the letter ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ 29/9 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਸਿੰਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੈਂਡਸ ਵਿਦਡਰਾਨ ਦੇयर इज नो question of it being accepted at this stage। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ if the committee which has a power to, it is the committee which has a power to remove the office bearer of as laid down in section 17(2) and 3। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟਿੰਗ ਨੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨਿਊ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ। ਥਰਡਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ, LG ਕੋ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਮੇ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਕਾਲਡ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਰੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 31 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, 31 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤਨਖਾਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹੱਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ
1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਫਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰਿਆ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਬਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਛੋਟੀ ਬਾਈਟ ਪਾ ਦਈਏ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬਾਈਟ ਇਸ ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ।